मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करने से, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से बातें करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा रूप तू। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, ओ आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, हाँ आनंद है, क्या मेरा सौभाग्य है। हालेलुया। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। हालेलुया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया।
आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। सच में वो हमारा राजा है, इस सृष्टि का पालनहारा है और हमारे हृदय का वो राजा है, हमारे दिल का वो राजा है, हमारे मन का राजा है। हमारे मन में उसको बसने के लिए हमें स्थान देना है। हालेलुया। तो बड़े आनंद की बात है। वचन भी कहता है फिलिप्पी 4:4 में, प्रभु मैं सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, तो सारी अंधकार की शक्तियां और शत्रु लज्जित होता है। हम मसीह के कारण, हम यीशु के कारण आनंदित होते हैं। हालेलुया। तो आइए एक और गीत गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। स्तुति हो, हाथ उठाकर गाओ हालेलुया। इस गीत को गाकर बड़े आनंद के साथ आप ताली बजाकर और उत्साह के साथ इस गीत को गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग ताली बजाएंगे और आनंदित हो जाए, मगन हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। आमीन। ओ हालेलुया। हाथ उठा के बोलो तारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो तारे हालेलुया। हाथ उठा के बोलो तारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो तारे हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। हाथ उठा के बोलो तारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो तारे हालेलुया। यस आमीन। सच में प्रभु कितना महान है जो हमें आनंदित किया है। हम सारी निराशाओं को, सारे दुखों को भूलकर उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हमें आनंदित और मगन होना है। आमीन। क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा प्रभु है। वो हमसे कभी वो दूर नहीं रहता है, वो हमारे पास रहता है, हमारे करीब रहता है। आमीन। यस हालेलुया। यीशु मसीह है मेरा खुदा, मुझसे न रहता कभी जुदा। प्यार करता है मुझसे ज्यादा, पूरा वो करता सारे वादा। हमें वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह है मेरा खुदा, मुझसे न रहता कभी जुदा। प्यार करता है मुझसे ज्यादा, पूरा वो करता सारे वादा। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। आमीन। बोलो 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 यीशु मसीह की जय।
हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया, दिल से चिल्ला के बोलो सारे हालेलुया। आमेन। ओ जीसस, थैंक यू प्रभु, तू कितना महान है प्रभु, जो हमें आनंद दिया जिसका अंत नहीं है। आपने हमें वो खुशी दी प्रभु, ओ जिसका कोई अंत नहीं है पिता। इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आनंदित और मगन होते हैं और आप में विश्वास लाते हैं प्रभु, आप पे भरोसा करते हैं, क्योंकि आप पे भरोसा करने से प्रभु हर अरमानों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। आमेन। जीसस, थैंक यू। यीशु मसीह पे लाओ ईमान, पूरा करेगा दिल के अरमान। खुद ही वो दाता, खुद ही है दान, सारे जहां का वो ही है शान। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह पे लाओ ईमान, पूरा करेगा दिल के अरमान। खुद ही वो दाता, खुद ही है दान, सारे जहां का वो ही है जान। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। आमीन। वो हमारा जिंदा खुदा, यीशु का नाम है सबसे ऊंचा। बोलो 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 यीशु मसीह की जय, हालेलुया। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो 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 यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए हम थोड़ी देर के लिए स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, हाथ उठाते हुए हालेलुया उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसने हमें वो आनंद दिया, वो खुशी दिया है जिसका अंत नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बहुत अधिक प्यार करता है, वो आपके करीब है। हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सर्वशक्ति महान प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद होवे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, अपने नाम की बड़ी महिमा होने दीजिए प्रभु। यहाँ पर हम भोर के समय में प्रभु, सुबह के समय में प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपकी जय जयकार होवे, आपकी प्रशंसा होवे। धन्यवाद 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 प्रभु, आप आराधना की योग है, आप स्तुति के योग है प्रभु, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समस्त लोग हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे। हम अपने मुंह संगीकार करते हुए उस परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है और वो हमारे मध्य में आता है। जैसा वचन कहता है, जो मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ, और सच में वो हमारे बीच में है। और लिखा है, जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। हालेलुया, हम आजाद है, हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। ओ हमसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। वचन कहता है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है परमेश्वर को ओ प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ओ जय जयकार करते हैं। हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। भोर के समय में प्रभु नए अनुग्रह से, नए अभिषेक से भर दे प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी है चला। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ हालेलुया। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचो पे बस तेरा पहरा रहे। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हमारा दिल ना संसार में लगना है, ना ऐसी नाशवान चीजों में लगना है।
परंतु मसीह यीशु में हमारा दिल लगना है, हमारा मन लगना है। इसलिए तो हमें प्रभु पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा का वो गाइडेंस, वो उसकी अगुवाई, वो होने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का पहरा होना है। ओ हालेलुया। इसलिए गीत गाते हैं, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, होठों पे बस तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूह पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी जला, रूह पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी जला। मेरा तन मन ये चाहे, मुझे तेरी कैद हो जाए। हालेलुया। ओ मेरा तन मन ये चाहे, मुझे तेरी कैद हो जाए, मुझसे दूर न जा, मुझसे दूर न जा, रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। रिबला बशा बला, रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। ओ रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। ओ रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। ओ जैसे तेरी मर्जी चला, जैसे तेरी मर्जी चला। हम सब अपने हाथों को उठाकर, हम अपने हाथों को उठाकर कहें, रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। कहेंगे हालेलुया। ओ रूहे पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी जला। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रभु, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। और यहाँ पर जितने भी लोग प्रभु इस डिवाइस में जुड़े हैं प्रभु, अलग अलग डिवाइस है प्रभु, जो ऑनलाइन फेलोशिप जब हम कर रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु, हम सबको प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखा प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सिखा मेरे राजा। हालेलुया। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु।
तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। ओ हालेलुया, प्रभु कितना महान है। ओ तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। ओ हालेलुया, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। यस हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति होवे। ओ आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। पवित्र प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंदित किया, मगन किया। प्रभु आपका धन्यवाद। आराधना करने में अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा मन और प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी प्रस्तुत करने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते का आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु परमेश्वर आशीष दे समय देने के लिए। आगे का समय आपके हाथ। प्रेज प्रेस द लॉर्ड। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर आराधना के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड। आसन्तु आमे एई समୟରେ प्रभुଙ୍କର ଦାସ ପାଷ୍ଟର ଅଜୟ ମସିଙ୍କୁ ଆମମାନେ ରୋୟାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଞ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଯୋଉକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନାରେ ବଢେଇ ନଉଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଷ୍ଟର ଅଜୟ ମସିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜିକେ ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଣାମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ଏହି ସମୟ ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ସଜୀବ କଲ ଶରୀରକୁ, ଜୀବିତ କଲ ପ୍ରାଣକୁ, ଉଦ୍ଦୀପିତ କଲ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରକ୍ତେ କୃତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପିତ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ଅଜୟ ମସି के लिए। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆରାଧନାର ହୃଦୟ ଦେଇଛ। You have given him, Lord,
the heart of feeling the worship, and the spirit move heart you have given him. So he led us in your worship wonderfully. The heavenly bliss has came unto the midst of us and hold us by the power of the Holy Spirit. Therefore we pray for him. Bestow upon him again, Lord, the anointing, the fire of the Holy Spirit. Use Pastor Ajay Masih day to day's life and bring him as the winner of the darkness places. Bless his family and parents too. ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ଆରାଧନାରେ ଛୁଟକାରା ଅଛି, ଆରାଧନାରେ ଚଙ୍ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ମାନ୍ନାକୁ ସାଉଁଟିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏ ହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ ରଖୁଛୁ। ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ମୁଖପାତ୍ର କରିଛ। ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ଯେତେ ବସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବୁ। ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ, ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କର ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷର ଛାୟାତଳେ ଧରି ବାକ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର କରି ଆଜି ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଆମେ ବସିଅଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ, ରଖିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ତୁମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଅ। ତୁମ ଦାସୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମ୍ଭେ ଗୌରବ ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ସମର୍ପିତ କଲେ ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ବସିଅଛେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମିକ ମାନ ଆମେମାନେ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶୁଣିବା, ଭୟର ସହିତ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଯୋଉ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଳ୍ପ କଥା ଥାଏ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ପୁଣି ଅତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବାକ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଞ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ବର୍ଷର ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ମେସେଜ
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗତ ସମ୍ବାଦ ଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ଆଡ଼କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଯେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, MTA କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କାଢିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମରଣ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଢେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କର ଅଜୟ ମହର୍ଷିକୁ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ସିପ କଲେ। ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଭିଡିଓରେ ଅଛୁ, ଆମେ 2 ଗୁଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଭିଡିଓରେ ଅଫ୍ ଅଛନ୍ତି, 1 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ପରା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ସିପ ଚାଲିଥିଲା, ଭିଡିଓ ଅଫରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ 2 ଗୁଣିତ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ବୋଲିକି। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଭିଡିଓରେ ଅଫ୍ ଅଛୁ ତାହେଲେ 1 ଗୁଣରେ ଆମେ ରହିଯିବା କି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଥିଲି, ଯେ ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନାଇଁ 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 ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଅଭାବ ଥିଲା, କି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କି କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିନୁ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ 2026 ମସିହାରେ, କେମିତି ଆମେ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ଗତ ବର୍ଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲା ସବୁବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଅମୁକ ବିଷୟରେ ମୋର ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏ 26 ମସିହାକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଅମୁକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପାଇବି। କିଏ କେତେ ମାନତ କରିଥାଏ, କିଏ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, କ'ଣ କୋଉଟା ହେଇପାରିନି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଇନି, ମୁଁ ଏ 26 ବର୍ଷରେ ସେଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କରିବି। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା, 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜିଖର୍ୟ 9:12 ପଦଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କେ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୀ ମାନେ, ତୁମମାନେ ଦୃଢ ଗଡ ଆଡେ ଫେରି ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ 2 ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୀ ମାନେ। ଯେ ବନ୍ଧୀରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କେବେ ହେଲେ ତାର ଭରସା ଥାଏ କି? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହ, ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୀ ମାନେ, ତୁମମାନେ ଦୃଢ ଗଡ ଆଡେ ଫେରି ଆସ। ଯୋଉ ଗଡରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ସେଇ ଗଡକୁ କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ଯଦି ଆଜି ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଫେରି ଆସ, ଫେରି ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା, ତୁମମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଅଜୟ ମସଜିଦ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ସିପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପରେ ଏତେ ଦମ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ବୋଲୁଥିଲି, ଆଉ ଏ କରିଦେଲି। ଆମମାନଙ୍କର ଯିଏକି ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଗଲେ ସକାଳ 4ଟା ବେଳକୁ। ସେଇଟା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଜି ମେସେଜ ଦେଇପାରିବି ନା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ଲିଡର ବା ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ୟାସିୟର ଯିଏକି ଡେଭିଡ ଲିମା, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକର ମା ଆଉ ଡେଭିଡ ଲିମାର ଶାଶୁ ଆଜି ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ମେସେଜ ଦେବି, ଏତେ ଦୁଃଖର ଖବର ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଜୟ ଭାଇ ୱାର୍ସିପ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ମରଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଅବଶ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ଆମ ଟିମ୍ ଲିଡର ସେ ଡେଭିଡ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଥି ହେଇଥାଉ। ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଥି।
ଏତେ ବାଲିଗୁଡା କିଛ ଆମ ମିସେସ୍ ମଲାକୁ ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଗାଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ଧରିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ରଜ ହେବାରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦୁଇ ଗୁଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିନୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦୁଇ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ଫେରି ଆସ। ଆମେ ଏଠି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଆମେ କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦୁଇ ଗୁଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଦୃଢ ଗଡ଼ାରେ ଫେରି ଆସ। ଯୋଉ ଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ସେଇ ଗଡ଼କୁ ଫେରି ଆସ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଆମ ପାଖରେ କଣ କଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଆଦି 12 ପର୍ବରେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ 17 ପର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ କଣ ହୁଅ, ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ସେ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲେ କି? ଥିଲେ, ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 2026ରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଦୁଇ ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦୁଇ ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଦେବା ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦୁଇ ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା କି? ଯଦି ଆମେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେତେ ତାକୁ କେହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇନଥିଲେ, କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ, କେହି ପରାମର୍ଶ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି। ଏହି ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ଆସିଲା, ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ପରାମର୍ଶ କରାଯାଉଛି, ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ତୁମ ଜଗତରୁ ଫେରି ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅପବିତ୍ରକୁ ସେଇ ପରାମର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ୟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସହି ଯାଇକି ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁ, ତାର ପାଇଁ ଏମିତି ପାଇଲୁ, ସେ ଅମକ ଲୋକ ପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ ମତେ ଆସିଛି, ସେ ଅମକ ଲୋକ ପାଇଁ ଏମିତି ଆସିছে। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କରିଦେଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଟା ଟିକେ ଲୁକ 15:20 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଏଇଟା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଟିକେ ଲୁକ 15:20 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଏ ଭଉଣୀ ମାଳି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି? ସେ ମାଳି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସେ 15:20 ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ସେ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ତାହାକୁ ପିତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ 2025 ବର୍ଷରେ ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିନୁ, ଆମେ ସେଇ ଗଡ଼କୁ ଯିବା। ସେଇ ଗଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଅପବିତ୍ର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ତାର ପିତା ତାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ
हे भरोसा युक्त बंदी मान तुमने दृढ़ गोड़ आड़े फेरी आस आमे तुमको 2 गुण मंगल देवा बोली आज प्रकाश करूछ जे प्रभु आज आम प्रकाश कर आम प्रभु सब कहते जे तुमको 2 गुण आशीर्वाद 2 गुण आशीर्वाद आम ये देखुचु जे जिते से फेरी गले सांगे सांगे जो दुख कष्ट थिला तांको भीतर गोटे भरोसा आसिला जे मु पिता निकट को फेरी जीवी मते पुओ बोली से न डाको मते दास करिक मते रखो तांको भीतर से गोटे भरोसा आसिला से भरोसा नथिले से उठी जाय नथांते मते तो से पचार पड़े पिटी पिटी घोड़ी पकेइबो मु किंते तार पाखु से किंतु ता भीतर गोटे भरोसा आसिला जे मु पिता निकट जीवी मु कहबी बापा मु तो पुओ बोली योग्य नै मते दास करी रख तार से भीतर गोटे दृढ़ भरोसा तांको भीतर आसी पहुंचला से भरोसा से जाइए पिता जिते देखिले 2 गुण तो आशीर्वाद केमती कले देखु ता पुओ बड़ पुओ आसी कहूँ टिके 29 पद टी पढ़ी दिंतु 15-29 पद कौन लिखाई मात्र से पिता को उत्तर देला देख एते वर्ष होला मु तुमर गोलाम परी खटी आसी अछि पुणी केबे हेले तुमर आज्ञा लंघन करी नाही तथापि मोहर बंधु मानक सहित उत्सव करने को तुम्हें मते केबे हेले छेली छुआटीए सुधा देई नाह जेतेले ए पुओ से कौन कहते अपव्यय पुत्र सबु संपत्ति नष्ट कर देछि सबु धरी भाग धरी पड़ेछि किंतु ताको पाई 2 गुण आशीर्वाद मु एते वर्ष होला तुम पाखरे अछि मोर पाई केबे टी भुजी टी करिनो केबे छेली छुआ टी देइनो किंतु तुमर पुओ जे कि कदाचार सब उड़े देछि ताको पाई एडी बड़ आयोजन एते बड़ भुजी नुआ मुदी नुआ लुगा एइटा होछि 2 गुण आशीर्वाद ओडी मु अनुभव करि पारुछि अपव्यय पुत्र पाई 2 गुण आशीर्वाद से बड़ पुआ आसी कहूँ जे मु एते वर्ष हेले तो पाखरे रही खटी खटी काम धाम करी केते कोन करूचे किंतु मो पाई तो केबे हेले गोटे छेली छुआ देलो नै उत्सव बनेवा पे किछि करिनो किंतु जो पो अपव्यय थिला जे सर्वस्व उड़ेई देला सबु खाइ छोरेई देला सेही पो पाई एते बड़ आयोजन एइटा होछि 2 गुण प्रभु 2 गुण जे माने तांको निकट फेरी आसंती से मानको पाई 2 गुण आशीर्वाद अछि मु सेटा अनुभव करि पारुछि जे अपव्यय पुत्र पाई सेटा 2 गुण आशीर्वाद बड़ पुओ पाई केबे गोटे भोजी भात हेई नथिला बड़ पुओ पाई केबे गोटे मुदी भल मुदी गोटे किणी देई नथिले हैं नुआ ड्रेस देइते पर्व पर्वणे आसिला का देउथि किंतु से जेतेले फेरी आसुची सांगे सांगे नूतन ड्रेस नुआ भाबे सजा हे जाउची ताको हैं नुआ मुदी दिया होची नुआ पादुका दिया होची हैं आउ रुष्ट पुष्ट गोबच्छ ताको कोन करा होची मोरा होची भोजी करबा निमंते एइरा होची 2 गुण आशीर्वाद जे प्रभु को निकट को जो माने जाउछंती से मान को प्रभु 2 गुण आशीर्वाद करे 2 गुण आशीर्वाद करे हमें 2025 मसिया रे जदि आशीर्वाद रो कोटा उणा पड़ी जाइछु हमें प्रभु को निकट हमें आह्वान प्राप्त लोक मान प्रभु आमन को आह्वान करछंती ताको सेवा कर निमंते हेले मते हम कोठे रहि जाइछि तेणु अब्राहम कथा कहथिले तुमे सर्वांत कोन सहित सिद्ध प्रभु कहउछ 12 पदर आह्वान कर 17 पद आड़ को कहउछन्ते जे से तेणु से सिद्ध नथिले कि सर्वात्मक करण से प्रभु को सहित नथिले कि थिले हेले भी आम व्यक्तिगत जीवन में अनेक समस्या थाए अनेक दुख थाए अनेक कष्ट थाए अनेक ये देखिए आम गति कर प्रभु को केतले आम भूली जाई को कोठे आम भूल प्रकाशित थाए तेणु से कहते सर्वांतकरण सहित सिद्ध आम सर्वांतकरण सहित जदि प्रभु निकट को जीवा प्रभु आम को आशीर्वाद करेंगे आशीर्वाद करेंगे आशीर्वाद करेंगे आम जो जीवन में जदि विफलता अच्छी को विफलता अच्छी आम जीवन में कौन कौन अच्छी से आम निहाती गीत सहित 18:2 टे पढ़ी दिंतु गीत सहित 18:2 सदाप्रभु मोहर शैल और मोहर गड़ और मोहर उद्धारकर्ता मोहर परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल मु ताहांकठारे शरण नेबी मोहर ढाल और मोहर शरण नेबी सदाप्रभु मोहर शैल मोहर गड़ और मोहर उद्धारकर्ता तेणु से कहते तुम से गड़ को जाओ
हे भरोसा युक्त बंदी माने तुम से गड़ को जाओ आ से गड़ को तुम जदि जीव तुम कौन को दुई गुण मंगल पाइब बा आशीर्वाद पाइब तेणु सी होउछन्ते आमानकर शैल सी होउछन्ते आमानकर उद्धारकर्ता आ से होउछन्ते आमानकर हे परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल मु ताहांक ठारे शरण निबि मोहर ढाल मोहर परित्राण संग मोहर उच्च दुर्ग से होउछन्ते आमे तांको निकट को जीवा से आमानको उद्धार करिवे से आमानको जीवन में आशीर्वाद करिवे से आमानको जीवन रे अनुग्रह करिवे तांको निकट को आमे फेरी जीवा प्रभु आमानको तेणु आमर कोडी विफलता अछि कोडी आमर समस्या रहिछि कोन कोन आम जीवन रे जटिलता रहिछि काहे कि से जिंस मो प्रभु ठारे प्रार्थना करथिले आमे गतकाली सुनथिल प्रभु केते जिंस नो कहंती नाही काहे कि से जिंस सब हे पारुनी आमानको पाई कोन से आगो को रखि अछंती ताको मते आमे समीक्षा करिया दरकार प्रार्थना सहित ताको निकट करतेबा दरकार आसंतु आमे द्वितीय विषय को चिंता करबा ता होची जे प्रभुଙ୍କ ठारे भरोसा रखिबा प्रभुଙ୍କ ठारे भरोसा रखिबा एइथि आमे जोटा जिखर तार आउ से 9 र 12 पद आउ टिके पढि दियंतु जिखर 9 र 12 पद टिके आउ टिके पढि दियंतु भरोसा हे भरोसा युक्त बंदी माने तुम्हे माने दृढ़ गोड़ आड़े फेरी आस आम्बे तुमको दुई गुण मंगल देबा बोली आजी प्रकाश करूअछु हे भरोसा युक्त बंदी बंदी लोक केबे भरोसा की हैं किंतु सेमान को बंधन रे पकई देथिले मध्य सेमान को बंदी करी नै जाइथिले मध्य परमेश्वर करछन्ती हे भरोसा युक्त बंदी माने जे माने बंदी थाउछन्ती जेल भितरे नै पुरै दउछन्ती सेमान कोन भरोसा भरोसा हीन बोली आमे किंतु सेमान को कहउछन्ती प्रभु हे इस्राएल संतान मान को से प्रेम करथिबार अनुग्रह करथिबार दया करथिबार तांको निज लोक बोली कि निजर संतान माने भाबुथिबार सेमान को पाई बंदी पठै देथिले मध्य जे जे प्रकार से माने फेरिबे सेथि निमते सेमान को बंदी निर्वाचित कर दउथिले बंदी को भी पठै दउथिले मध्य से के कोन कहउछन्ती हे भरोसा युक्त बंदी माने केते सुंदर कथा আজি आमने जदि को बंधन रे जदि बंधा हे जाइथिले मध्य जदि शैतान आमन को जदि आसु आसु हठात बांधी देथिले मध्य प्रभु को हे भरोसा हे भरोसा युक्त बंदी माने हे भरोसा युक्त लोक माने तुमे आम निकट फेरी आस से भरोसा आमन को पाई प्रभु अछन्ते प्रभु आमन को निमते भरोसा युक्त तेणु इस्राएल लोक माने जदि भूल कार्य कले मध्य से मान को तुमे भूल करछ बोली ताको त्याग कर दउ नांती हे भरोसा इन गोष्ठी बोली कहू नांती हे भरोसा युक्त बंदी माने बोली कहउछन्ते आज प्रभु आमान को से कथा कहउछन्ते हे भरोसा युक्त दुर्बल लोक माने हे भरोसा युक्त अल्प विश्वासी माने तो विश्वास कर मु तुमान को सहित अछि प्रभु से कथा मान को कहउछन्ते जे आमान को भरोसा दउछन्ते तेणु इस्राएल को मान को बंदी करी नहीं गले जे आ से माने निराश हताश ही रहउथिले किंतु से प्रभु से कथा कहउछ हे भरोसा युक्त बंदी माने आज आमान को जीवन में मध्य से भरोसा निहाती आवश्यकता रही से भरोसा आम माने रोमी 15 र 13 पद टी पढि दंतु रोमी 15 र 13 पद टी पढि दंतु सेई भरोसार ईश्वर तुम मानकु विश्वास द्वारा समस्त आनंद और शांति रे परिपूर्ण करंतु जेपरि तुमे माने पवित्र आत्मा को शक्ति रे भरोसार प्रचुरता अनुभव कर सेही भरोसार ईश्वर तुम विश्वास द्वारा समस्त आनंद आ गोटे आनंद आ गोटे दुख बोलवा गुने याडू गला आनंद लागतो सियाडू गला दुख लागतो एना समस्त आनंद और शांति रे कोन करंतु परिपूर्ण करंतु सेही भरोसार ईश्वर से भरोसार ईश्वर होचंदी से आमान को समस्त प्रकार आनंद देबे समस्त प्रकार शांति रे आमान को कोन करबे परिपूर्ण करबे तो माने पवित्र आत्मा शक्ति भरोसा रे प्रचुरता अनुभव करूछ
ଆଜି ସେହି ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କାହା ପାଖରେ ଭରସା କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀ ମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭରସାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଭରସା କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନେବି। ସେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭରସା ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 8:24 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 8:24 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭରସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଯେଉଁ ଭରସା ତାହା ଭରସା ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ଯାହା ଜଣେ ଦେଖିଅଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କାହିଁକି ଆଉ ଭରସା କରିବ? ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଭରସାରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରେରିତ, କାରଣ ଭରସାରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଯେଉଁ ଭରସା ତାହା ଭରସା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ଭରସା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ। ମୋର ଭରସା ଥିବ, ଜେନା ବାବୁ ଅଛି ତ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଛିଞ୍ଚାଣି ଅଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଛିଞ୍ଚାଣି ଉପରେ ଭରସା କରିଦଉଛୁ। ଆଉ ଜେନା ଉପରେ ପଇସା ଅଭାବ ହେଲାରୁ ଜେନାକୁ ଯାଇ ମାଗିଲେ ତ 10 5 ଦେଇଦେବ, ଆଉ କିଏ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭରସା ଆମର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କୋଉଟା ପଇସା ଅଭାବ ନାଟନା ମଧ୍ୟ ଜେନା ଅଛି ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଇ ଭରସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଭରସା ଆମର ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଭରସା, ଯେ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ଭରସା ଟିକେ କରିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭରସାରେ ରଖୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭରସା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରିବେ? 2 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। 2 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। 2 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆମେ ଆଉ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯେ ସେ କଣ କରିବେ? 2 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅଗୋଚର ବିଷୟ କିଛି ନୁହଁ, ଯେ ଆଇବ 42:10 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇବ କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ, ଅଗୋଚର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଯେ ଆସିଲା, ଯେ ଆଜି କହିଲେ ନ ସରେ, ପିଲା ଗୋଟେ ସର୍ବସ୍ୱ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାର 42:10 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଲୋକମାନେ, ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? 2 ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଟିକେ 42:10 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଇବ ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଇବଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର 2 ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାଠୁ 2 ଗୁଣ। ପୁଣି ଆଇବ ଆପଣ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଇବଙ୍କୁ ତାହାର ପୂର୍ବ ସମ୍ପଦର 2 ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଯାହା ହରେଇଥିଲା ତାହା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଯାହା ହରେଇଥିଲା ତାଠୁ 2 ଗୁଣ ସେ। ତେଣୁ ଏଇ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 2025ରେ ଯାହା ଆମେ ପାଇପାରିନୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆମର କଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ତେଣୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଭରସା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଅମକ ଜିନିଷ ହେଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2026ରେ ତୁମେ 2 ଗୁଣ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଭରସା କର। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମ୍ପଦରେ ସବୁଥିରେ ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେଲେ, 2 ଗୁଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଶାୟ 61:7 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜାର ପରିବର୍ତ୍ତରେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ପୁଣି ଅପମାନର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଶରେ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇବେ,
ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆହ୍ଲାଦ ହବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କ'ଣ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯଦି 25 ବର୍ଷ ସାଲରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଆସିକି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିନି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। 2 ଗୁଣ। ଆମେ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଅପମାନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଅପମାନିତ ହଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ସମ୍ମାନିତ ଅଧିକାର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆନନ୍ଦ, ଅଧିକାରର ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କାଠୁ ଉଧାର ଧରିକି ଆସି କିସମିସ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ ବୋଲି କାଠୁ ଋଣ ବାଳ କରିକି ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପଟା ପିନ୍ଧି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେମିତିଟା ନାହିଁ। ଅଧିକାର ଆନନ୍ଦ ବୋଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦେବେ ସେଇଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ସେଟା ପାଇବାଟା ଅଧିକାର ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କାଠୁ ଧାର ଉଧାର ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଦେଇକି ଲୁଗାପଟା ଆଣିକି ଆମେ ଟିକେ ଓଟାରି ହେଲା ପରେ ହଉଛୁ, ସେଇଟା ସେ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆହ୍ଲାଦ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 3ଟି ବିଷୟ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆହ୍ଲାଦ ଦେବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ଯିଏକି 2 ଗୁଣ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ହୁଏତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶା ଥିବ, ଭରସା ଥିବ, ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ତଥାପି ଆପଣ ଯୋଉ ଜିଖର୍ୟ 9:12 ଅନୁସାରେ ହେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଆଡ଼େ ଫେରିଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ 2 ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଦବୁ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭରସା ଯୁକ୍ତ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ଆମର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିବ, କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ଥିବା ପାଇନଥିବା, ଅନେକ ବିଷୟରେ ବି ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବି ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରାନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଭରସା ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ବନ୍ଦୀ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ବନ୍ଦୀ ଅଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପାଇନୁ, ଯଦି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯେମିତିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ହେ ବନ୍ଦିତ ମାନେ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦୀ ଅଛି, ସବୁ ବନ୍ଦୀକି ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ସେ ବନ୍ଦୀକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆମ ମନରେ ଯାହା କିଛି ଆଶା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଣନ୍ତି, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ମରଣୀୟ ବାକ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନା ବେଶୀ ରେଫରେନ୍ସ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ରହିଯାଏ ଯେ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଅଛୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚ୍ଛା ସାରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ, ପୁରା ପରିବାର ତରଫରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ କିଛି ଅଛି, ଆମର କର ଦିଦି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କର ଦିଦି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
Praise the Lord, sister. ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ କିଛି ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାପନ ମାନେ ଆମର ଆଉ ଅମ୍ବିକା ଦିଦିଙ୍କର ମା ସେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୋଟିଏ ବିଜାତି ଝିଅ ବା ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ରାତିରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜାତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ 11 ବର୍ଷ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାଙ୍କ